जय श्री जगन्नाथ समस्त को आज क्लास को स्वागत जनाऊँगी। आज आम आलोचना करवा यूजीसी नेट ओडिया रो सिलेबस को। जेकोसी परीक्षा पाई प्रथमे सिलेबस टी होची बहुत जरूरी। जदि आम प्रथमे सिलेबस टी को भलसे बुझीजा ताहले ही आम से परीक्षा टी को भलसे बुझीजा। जेकोसी गोटे परीक्षार प्रस्तुति पाई प्रथम आरंभ होता है सिलेबस रु। तेबे आज आम जो नेट रो ओडिया सिलेबस अच्छी से सिलेबस संपर्क में आलोचना करवा। एथिरे समुदाय 10 गोटी यूनिट अच्छी। 10 गोटी यूनिट रु प्रथम यूनिट को मु आलोचना करुच्ची। वर्तमान प्रथम यूनिट टी आमर देइछि भाषा प्रभाग। जो भाषा प्रभाग देइछि एथिरे आमे देखिबाकू पाइबा प्रथमे भारतीय भाषा परिवार। ये जो भारतीय भाषा परिवार देइछि एथिरे आमे मो भारत रे प्रचलित थिबा समस्त भाषा मानक संपर्क रे जानिबा। तापरे आमे जानिबा ओडिया भाषार विकास क्रम। ता मध्यरु ओडिया भाषाटा किभଳି भाबरे क्रम विकास करी वर्तमान पर्यंत स्टैंडर्ड लैंग्वेज रे पहुंचीची बा मानक भाषा रे पहुंचीची से संपर्क रे एथिरे आलोचना रहिबो। तापरे ओडिया भाषार ध्वनि आम जो ओडिया भाषा रहिची तार ध्वनि कौन ता ध्वनि किभଳି भाबरे आमर रहिची से संपर्क रे मध्य एथिरे जानिबा। तापरे ओडिया शब्द भंडार आमे जानिछे आम ओडिया रे शब्द भंडार अछि। ओइ शब्द भंडार को विभिन्न भाग रे भाग करा जाइछि। सेही शब्द भंडार रो जहा सब भाग रहिछि जेमति कि तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक द्राविड़ एवं ऑस्ट्रिक जो भाग करा जाइछि से संपर्क रे मध्य एथिरे रहिबो। तापरे आमे देखिबा ओडिसार आंचलिक भाषा। हम ओडिसार विभिन्न स्थान रे विभिन्न आंचलिक भाषा प्रचलित सेही आंचलिक भाषा संपर्क रे मध्य आलोचना एथिरे रहिबो। एहा परे आसीबो ओडिया भाषार रूपतत्व। ओडिया भाषार रूपतत्व रे आमे देखिबा व्याकरण संपर्क रे जोंथेरे विशेष्य प्रकरण सर्वनाम क्रिया एवं अव्यय आदि रहिजिबो। एहा परे आमे जिबा यूनिट 2 को। यूनिट 2 टी रहिछि हमरो ओडिया साहित्यर विकास धारा। ओडिया साहित्यर विकास धारा रे आमे जानिछे हमरो युग विभाजन बोली गोटिए विषय रही। तो एथिरे आमे युग विभाजन को ही देखिबा। तो प्रथमे आमे देखिबा प्राक सारला युग को एवं एही प्राक सारला युग अंतर्गत जहा साहित्य माने रहिले ताकू देखिबा। जेमिति कि ताहा अभिलेख साहित्य बौद्ध साहित्य बा जहा को आमे चर्जिया गीतिका कहूचे ताकू शैव साहित्य एवं नाथ साहित्य एगुड़िक प्राक सारला युग रे रहिबो। एवं प्राक सारला युग परवर्ती पर्याय रे आसी जाउछि सारला युग एवं पंचसखा युग। तो एहिथिरे आमे सारला साहित्य एवं पंचसखा साहित्य को पढ़िबा। तापरे आसी जिवो हमर रीति युग जोथिरे कि आमे रीति साहित्य को अध्ययन करिबा। तापरे प्राचीन एवं मध्ययुगीय गद्य साहित्य जहा रहउछि ताकू आलोचना करिबा परे आमे प्राचीन एवं मध्ययुगीय गीति कविता को आलोचना करिबा जहा भितरे रहउछि हमर कोइली चौतीसा एवं पदावली साहित्य। एहा परे आमे देखिबा यूनिट 3। यूनिट 3 हेउछि हमर आधुनिक ओडिया साहित्यर विकास धारा। आधुनिक ओडिया साहित्य माने हम आधुनिक युग ठारू आमे जहा देखि आसुचे स्वाधीनता पर्यंत जहा साहित्य सेही साहित्य संपर्क रे यूनिट 3 रे रहिबो। तो आमे जानिचे आधुनिक युगटा को नवजागरण मध्य कहा जाय। तो नवजागरण पर्याय एवं नवजागरण समय रे घटितिबा घटना मान मध्य एथिरे रहिबो। एथिरे आसी जिवो प्रथमे आधुनिक शिक्षा किभଳି भाबरे आधुनिक शिक्षार प्रसार घटिला। एहा परे केमती पत्र पत्रिका आसिला पाठ्यपुस्तक प्रणयन केमती हैला। तापरे हमर जो भाषा आंदोलन रहिछि सेटा एवं सांस्कृतिक आंदोलन एई सब रहबो नवजागरण पर्याय रे। एहा परे नवजागरण रे आमे देखिबा किछि किछि साहित्यिक माननकु। तो एई साहित्यिक माननक मध्य रे हमर आसीबे राधानाथ राय फकीर मोहन सेनापति गंगाधर मेहेर मधुसूदन राव नंदकिशोर बड़ प्रमुख साहित्यिक माने। एहा परे एटा गला आधुनिक युग बा राधानाथ युग गला। राधानाथ युग पर आसुचे हमर आउ गोटिए युग जोटा के हमें सत्यवादी युग कहूचे। तो सेटा होउची जातीय चेतनार विकास और ओडिया साहित्य रे तार प्रतिफलन भाबरे रहिचे एठी। तो सेथिरे आमे देखिबा मधुसूदन दासंकु गोपबंधु दासंकु नीलकंठ दास गोदावरीश मिश्र पद्मचरण पट्टनायक लक्ष्मीकांत महापात्र कुंतला कुमारी सावत इत्यादि साहित्यिक माननकु। तो सत्यवादी युग जो गला तापरे आमे जानिछे हमर रोमांटिक काव्यधारा आसुची बा जहा को आमे सबुज युग बोली कहूचे। तो ता मध्य रे थिबा किछि किछि कवि माननकु मध्य एथिरे आलोचना आमे करिबा। तो रोमांटिक काव्यधारा भितरे आसी जाउछंती काली कालंदी चरण पाणिग्राही वैकुंठनाथ पट्टनायक
ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ କବିମାନେ। ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା ପରେ ଆସିଯିବ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। ତ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କୁ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ କବିମାନଙ୍କୁ। ଏହା ସରିଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3 ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 4। ତ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଠାରେ 3 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ରମ୍ୟ ରଚନା। ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି କିଛି ଔପନ୍ୟାସିକ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଔପନ୍ୟାସିକ ମାନଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପାଖକୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କିଛି ଗାଳ୍ପିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ରାଜକିଶୋର ରାୟ ପ୍ରମୁଖ। ଏହି ସବୁ ଗାଳ୍ପିକ ମାନେ ରହିବେ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ରମ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କୁ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବା ରମ୍ୟ ରଚନାର ରଚନାକାର ମାନଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 5। ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରା, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପର ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତାର ଆଲୋଚନା ରହୁଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରତୀକ, ମିଥ୍ ଏବଂ ଛନ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ରହିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଭାନୁଜୀ ରାଓ, ବେଣୁଧର ରାଉତ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ କବିମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 6 ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ୟୁନିଟ୍ 6ରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କଥାକାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଆମର ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରଥମରେ ସେଥିପାଇଁ କି ଦେଇଛି ଉପନ୍ୟାସ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି କଥାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥାକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋଜ ଦାସ, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଆମର କଥାକାର ମାନେ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍, ଯାହାକି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆହୁରି ଗଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା। ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମାଲୋଚନାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆସିବ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଏଥିରେ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ରଚନାକାର ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ରହିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ଏଥିରେ ରମ୍ୟ ରଚନା ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାକୁ ରଚନା କରିଥିବା ରଚନାକାର ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ରହିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ। ଏହା ଆସିଲା ନାଟକ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ରଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଆସିଲା ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଆମ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ତାର ଆଲୋଚନା ଏଥିରେ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା
ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ସୌଖୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରହୁଛି ସେଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା ରହିଲା ଆମର ଏକାଙ୍କିକାକାରମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଏକାଙ୍କିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଦୁଇ ଗୋଟି ସାହିତ୍ୟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ରସ, ରୀତି, ଧ୍ୱନି, ବକ୍ରୋକ୍ତି, ଔଚିତ୍ୟ ଏବଂ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଆଦି ଯେଉଁ ରହିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମର ରହିବ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍, କ୍ଲାସିସିଜିମ୍, ପ୍ରତୀକବାଦ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ରହିବ ଏହି ୟୁନିଟ୍ରେ, ଯେମିତିକି ବାମାବାଦ, ବିଘଟନବାଦ, ପାଠକୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ ପାଖକୁ। ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ଟି ଆମର ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ ଏବଂ ଲୋକ ନାଟକ। ଏହା ଥିଲା ଆମର UGC ନେଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସିଲାବସ୍ର 10 ଗୋଟି ୟୁନିଟ୍। ଏହି ୟୁନିଟ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ୟୁନିଟ୍କୁ କେଉଁ ବହି ଦରକାର ବା କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବେ ସେଇ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆ ପର ସମୟରେ ବହିମାନଙ୍କର ତାଲିକା ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।